الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ جز نیز اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، یعنی اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اتنا زیادہ ہی رب سے ڈرے گا، یعنی رب کے عذاب سے ڈرے گا۔ تو یہ آج جو ہے یہ اہل علم کی شان میں نازل ہوئی۔ آج ہم تذکرہ کریں گے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی کا، جو کہ علم کے سمندر ہیں اور ان کے پاس جو ہے 72 علوم ہیں، اور آپ جو ہے صرف عجم میں مشہور نہیں بلکہ عرب میں بھی آپ مشہور ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے علم کا کمال یہ تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ 14 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ جو ہے وہ تحریر کیا، اور آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ کی جو ہے وہ آگ بھڑک رہی تھی، اور آپ میں جس طرح کے عشق مصطفیٰ رچا بسا ہوا تھا اسی طرح رب پر توکل اور بھروسہ اور رب کی محبت جو ہے وہ چھائی ہوئی تھی۔ ایک بندہ آپ کے پاس آیا جو کہ ستاروں کا علم جاننے والا تھا، ستاروں کی گردش کو جاننے والے کے علم رکھنے والا تھا۔ جب وہ آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ ستارے کیا بتاتے ہیں کہ بارش کب تک آئے گی؟ تو پھر اس نے جب ستاروں کی حرکت کو دیکھا اس نے کہا کہ اگلے 3 دنوں تک جو ہے وہ بارش نہیں آئے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اس طرح کہے کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ 3 دن تک بارش نہیں آئے گی، ورنہ اگر رب چاہے تو بارش آج بھی آ سکتی ہے، ابھی بھی آ سکتی ہے۔ لیکن وہ اڑ گیا، اس نے کہا جناب یہ تو ٹھیک ہے، مگر چونکہ میں ہی کہہ رہا ہوں، میرا علم یہی کہتا ہے کہ بارش نہیں ہوگی، تو اس طرح اگلے 3 دنوں تک جو ہے وہ بارش نہیں ہو سکتی۔ جب وہ اس بحث تکرار کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلا، ابھی وہ کمرے سے باہر ہی نکلا تھا کہ اتنی بارش برسی کہ اس کا جسم جو ہے وہ سارا بھیگ گیا، اس کے کپڑے سارے بھیگ گئے۔ وہ اس جلدی سے واپس آیا، امام احمد رضا خان بریلوی کی بارگاہ میں آیا۔ اس نے کہا حضور یہ آپ کی کرامت ہے، ورنہ بارش کا کوئی اثرات نہ تھے، یہ آپ کی کرامت ہے کہ ابھی جو ہے وہ بارش ہونے لگ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری کرامت نہیں ہے بلکہ یہ میرا جو ہے وہ میرا اپنے رب پر توکل ہے، بھروسہ ہے کہ میرا رب جو ہے وہ قدرتوں والا رب ہے۔ میں تو اس رب کو ماننے والا ہوں جو کہ خود تمام قدرت رکھنے والا رب ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو وہ ہے جو ہر چاہت پر قادر ہے، جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے کرتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، اور وہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ اس کے قابو سے باہر نہیں ہے۔ تو میں تو کسی کمزور رب کا ماننے والا نہیں بلکہ میں تو قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں، اس لیے میرا اس پر یقین تھا، اعتماد تھا کہ وہ جب چاہے بارش برسا سکتا ہے۔ وہ تو تمہیں جو ہے وہ تمہارے علم نے تکبر میں ڈالا، اکڑ میں ڈالا کہ بارش نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ میرے رب پر جو ہے وہ میرا بھروسہ تھا کہ وہ چاہے تو بارش برسا سکتا ہے، اس لیے بارش ہوئی ہے۔ یہ میری کرامت نہیں ہے بلکہ یہ میرے رب پر جو ہے وہ میرا توکل ہے اور میرا بھروسہ ہے۔ ہندوستان میں جب گائے کی جو ہے وہ قربانی پر
वहाँ के हिंदुओं ने पाबंदी आयद कर दी कि यहाँ पर कोई गाय को ज़िबा नहीं कर सकता, तो आप उनके खिलाफ निकले। आपने फरमाया कि शरीयत मोहम्मदिया में जो है वो गाय को ज़िबा करना जायज़ है, और चूँकि महबूब दो आलम ने जो है वो उसका हुक्म दिया है कि जानवर ज़िबा किया जाए, इसलिए हम जो है वो गाय को ज़िबा करेंगे। आपने गाय को ज़िबा किया, तो फिर जब आप रात को सोए तो फिर वो बंदा जो है वो आपको मारने के इरादे से जब गया, तो फिर वो खौफनाक हालत में वो डरते हुए जो है वो फिर आप जो है वो अपने घर वापस चला गया। फिर जब सुबह हुई तो फिर वो बंदा आपकी बारगाह में गया और उसने अर्ज की कि मैं आपको कत्ल करने के इरादे से जो है वो आपके घर गया था, लेकिन मेरी हालत क्या हुई, मैं वहां पर जाकर ये देखता हूँ कि एक शेर है जो कि आपके जो है वो गिर्द घूम रहा है और आपकी हिफाजत के लिए खड़ा हुआ है। आपने फरमाया मैं रब के और उसके रसूल के अहकाम की जो है वो हिफाजत कर रहा हूँ, तो इसलिए तुमने क्या समझा कि मैं कोई लावारिस हूँ? मेरा कोई वारिस नहीं है, बल्कि मेरा वारिस अल्लाह और उसका रसूल है। आपने बहुत सारी किताबें भी तसनीफ फरमाई और आपने बहुत सारे कलाम भी जो तहरीर फरमाए, जिसमें महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का तज़किरा भी है और आपके इश्क का तज़किरा भी है। आप रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ ले गए तो फिर वहाँ पर आपने जो है वो कलाम लिखा और आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं जो है महबूब दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूं, आपका रुख अनवर देखूं। तो फिर आपने देखा कि ये तो इतनी अजीम बारगाह है, ये तो आला बारगाह है कि जहाँ पर फरिश्ते भी हैं और जहाँ पर इंसान भी हैं, ये सारे जो हैं वो दुरूद सलाम भेज रहे हैं, महबूब की बारगाह में भेज रहे हैं और आपको सलाम करने के लिए आपकी खिदमत में जो है वो हाजिर हैं। तो फिर आपने फरमाया, आपने दिल में सोचा कि ये तो इतनी अजीम बारगाह है। फिर आपने एक शेर लिखा और वो क्या था कि कोई तेरी बात क्यों पूछे रजा, कोई तेरी बात क्यों पूछे रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आपकी आजिज़ी का ये आलम हुआ तो फिर आपकी जब आजिज़ी का ये आलम हुआ तो महबूब दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया, आपको अपना दीदार अता फरमाया और आपने फिर जो है वो महबूब दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से जो है वो फैज याब हुए और आपका रुख अनवर देखा और फिर उस पर फिदा हो गए और उस पर आशिक हो गए। जब आप रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ तो उस वक्त एक बंदे ने ख्वाब में देखा कि महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरी लगी हुई है, उसमें जो है वो लोग मौजूद हैं। तो फिर आप इस तरह खड़े हैं जिस तरह के आप किसी का इंतजार कर रहे हों। तो फिर आपसे महबूब दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल किसका इंतजार है? आपने फरमाया कि आज मेरा अहमद रजा आ रहा है, मेरा अहमद रजा आ रहा है, मुझे उसका इंतजार है। तो वो शख्स कहता है कि मैं अपने घर से चला, मुझे कुछ दिन लग गए, तो फिर मैं वहां बरेली शरीफ में आया और मैंने जो है वो दरियाफ्त किया कि इमाम अहमद रजा खान बरेलवी कहाँ हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि आपका तो विसाल हो चुका है। जब उसने वक्त पूछा और उसने दिन पूछा तो फिर वही दिन था, वही वक्त था जब उसने ख्वाब में देखा था कि महबूब दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि आज मेरा अहमद रजा आ रहा है। तो उसे समझ आ गई कि ये वो जो है उस वक्त जो है प्यारे आका नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त आपका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपका उसी वक्त विसाल हुआ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस्तकबाल करते हैं, खुद उनको उनकी कब्र में जो है वो उतारते हैं। ये शान होती है अल्लाह वालों की। और इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह भी उन्हीं लोगों में से शामिल हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। और मैं जो है इस शेर पर अपनी तकरीर का जो है वो इख्तिताम करता हूँ कि डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा,
ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔